چیف منسٹر پنجاب میں آپ کو، ہائر ایجوکیشن کے منسٹر یاسر آپ کو اور آپ سب کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ جو ایک ویران 800 ایکڑ کی زمین پڑی ہوئی تھی، آپ نے اس کو اس چیز کے لیے استعمال کیا وہ جو فیوچر ہے دنیا کی ٹیک کمپنیز کی، ان کا جو ٹرن اوور ہے، یہ جو بڑی بڑی ٹیک کمپنیز ہے، ایپل، گوگل، 1000 ارب ڈالر سے زیادہ یہ کمپنیز کا صرف ٹرن اوور ہے. اور یہ کرونا کے دور میں جبکہ باقی نقصان میں گئی بہت کمپنیز، ٹیک کمپنیز کے پروفٹس ملٹیپلائی کیے. تو یہ وجہ یہ ہے کہ دنیا جا اب اس طرف رہی ہے، اور مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس میں کافی پیچھے رہ گئے. پاکستان وہ ملک ہے جس کے پاس آئیڈیل سچویشن ہے. ہمارے پاس یوتھ ہے، ہمارے پاس ایک ینگ پاپولیشن ہے. 22 کروڑ کی آبادی کے اندر جو 60% سے زیادہ ہماری یوتھ ہے، 30 سال سے کم ہے. اور یہ آئیڈیل سچویشن ہے کہ ہم اس جو ایک ورڈ ہے انگریزی کے لیپ فراگ کر سکتے ہیں، ہم بڑی تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ جو دنیا جس آئی ٹی کی طرف ایک نیا انقلاب جو جس طرف دنیا جا رہی ہے، لیکن ہم پیچھے رہ گئے. اور ہمارا ملک، ہمارا جو ہمسایہ ہندوستان، اس نے 15-20 سال پہلے ہمارے سے آئی ٹی کے اندر آیا، اور آج ان کی میرے خیال میں غالباً 150 ارب ڈالر کی ان کی ایکسپورٹس ہیں، جبکہ ہم نے حالانکہ 70% امپروو بھی کیا، لیکن ابھی بھی 2 ارب ڈالر کی ہماری ایکسپورٹس ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اب اگر ہم پوری طرح کانسنٹریٹ کریں اور انسینٹیوائز کریں، اس کا مقصد یہ ہے، یہ جو آئی ٹی پارکس ہم بنا رہے ہیں اور یہ جو ٹیکنوپلس، اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم ان کو وہ انسینٹیوز دیں، ٹیکس بریکس دیں، ان کی مدد کریں، ان کی رکاوٹیں کم کریں. ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پوری طرح ہم ہر قسم کے ریگولیشنز جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ان کو ختم کریں. اور ان کو جتنا ہم پش کریں گے، انسینٹیوائز کریں گے، یہ صرف یہ نہیں کہ جو ہمارا بڑا مسئلہ ہے ایک آبادی کے اندر، یوتھ کے اندر نوکریاں دینے کا، ایک تو وہ بھی مسئلہ حل ہوتا ہے. اور اس میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہماری جو خواتین ہیں ان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنا گھر اس آئی ٹی کے اندر چلوا سکتی ہیں. اور اس کے بعد جو ہمارا دوسرا بڑا مسئلہ ہے، ایک ہے امپلائمنٹ کا، روزگار کا، اور دوسرا ہمارا مسئلہ ہے ایکسپورٹس کا. بدقسمتی سے ہم نے اپنے ملک میں کبھی زور دیا ہی نہیں ایکسپورٹس کے اوپر. یعنی جو 1960s کے اندر جب پاکستان تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، تو تب کی دنیا کے مقابلے میں پاکستان کی اور ایشیا کے مقابلے میں ہماری ایکسپورٹس دیکھیں، اور اس کے بعد اب دیکھیں کہ وہ جو ہمارے سے پیچھے تھے ملک، وہ کدھر پہنچ گئے ہیں ایکسپورٹس پہ، اور پاکستان آج کدھر کھڑا ہے. ہمارے سارا مسئلہ ہی آتا یہ کہ ہم تھوڑی دیر کے بعد، جیسی ہم تھوڑی اکانومی گرو کرتی ہے، ہمارے پاس ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ گرو کرنے کے لیے امپورٹس پڑتی ہیں، مشینری امپورٹس جو بھی، اور اس کی وجہ سے ہمارا باٹل نیک آ جاتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا. یعنی ہمارے ملک میں ڈالرز کی کمی ہوتی ہے، وہ پریشر پڑتا ہے ہمارے روپے پہ اور ریزروز پہ، اور پھر ہمیں تقریباً 20 دفعہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے وہ پیسے لینے کے لیے، اپنی ریزروز کو سنبھالنے کے لیے. تو یہ کانسٹنٹ سائیکل سے تبھی ہم نکل سکتے ہیں جب ہم اپنے ملک کی ایکسپورٹس کے اوپر زور دیں. اور بلکہ یہ صرف یہ نہ ہو کہ ہم صرف ایکسپورٹ انڈسٹریز کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہ اپنی پروڈکشن بڑھائیں، سارے ملک کی توجہ دیں اس طرف کہ جب تک ہمارے ملک کی ایکسپورٹس نہیں بڑھتی، ویلتھ کریشن نہیں ہوگی، ملک میں خوشحالی نہیں آ سکتی. ساتھ ہمارا ہمسایہ چائنا، 40 سال پہلے وہ کدھر تھا، آج وہ دنیا میں کدھر پہنچ گیا ہے. اور اس میں 2 بڑے کام کیے چائنا نے.
नंबर 1 कि उन्होंने अपने मुल्क से प्लानिंग करके करप्शन के ऊपर उन्होंने किया, यानी करप्शन का मतलब क्या है? जब ऊपर के लेवल की करप्शन होती है तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि वो मुल्क की जो दौलत जानी चाहिए तालीम के ऊपर, अपने आबादी के सेहत के ऊपर, गुर्बत कम करने पे, वो मुल्क से बाहर निकल जाती है। और इसलिए चाइना ने ये जो शी जिनपिंग उनके जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी सबसे बड़ी जो अचीवमेंट समझी जाती है, उन्होंने 450 लेवल मिनिस्टीरियल लेवल के लोगों को जेलों में डाला, और सिर्फ इसलिए कि अब जब तक आपकी इकोनॉमी जो कहते हैं गुड गवर्नेंस या क्लीन गवर्नेंस नहीं होती, इन्वेस्टमेंट नहीं आती। दूसरी चीज उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ, 70 करोड़ लोगों को 40 साल में गुर्बत से निकाल के ऊपर ले आए। और तीसरी चीज, उन्होंने कॉन्शियसली चाइनीज सोसाइटीज ने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई, और असल में जो एक्सपोर्ट्स बढ़ने से वो आज जो आज दुनिया की इतनी बड़ी पावर बन गए हैं और इतनी तेजी से ऊपर गए हैं, उन्होंने ये प्लान करके सारा किया। तो हमें जो अब हमारी पूरी कोशिश है, और इंशाल्लाह मैं ये पूरा लॉन्च करने लगा हूं, सारे मुल्क की ओरिएंटेशन, गवर्नमेंट की ओरिएंटेशन, अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको रीडायरेक्ट करें कि कैसे हम अपने मुल्क की दौलत में इजाफा कर सकते हैं, एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ा सकते हैं, और फिर कैसे हम जिधर कई ऐसी चीजें हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में अल्लाह ने हर किस्म का 12 तो मौसम दिए हैं, अल्लाह ने इसमें क्लाइमेटिक जोन्स दिए हैं, हम कुछ भी उगा सकते हैं। तो हमें कोई जरूरत नहीं कि अपनी ये जो आज सबसे बड़ा मसला महंगाई का आज बना हुआ है, वो इसलिए है कि जैसे बाहर कीमतें ऊपर गई, हमें वो इंपोर्ट करनी पड़ी, और जब इंपोर्ट किया तो हमें जो बाहर से इन्फ्लेशन थी वो पाकिस्तान में आ गई। और खास तौर पे एडिबल ऑयल, यानी एडिबल ऑयल कोई जरूरत नहीं कि पाकिस्तान खुद नहीं, हमारे पास इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, हम क्यों नहीं पाम ऑयल अपना मुल्क से बना सकते। तो इसी तरह सारे मुल्क को पहले तो हमने प्लान करके कैसे हमने अपनी डॉलर्स की इनटेक बढ़ानी है, रिजर्व्स बढ़ाने हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है, कैसे हमारा जो मैं बार बार कहता हूं सबसे बड़ा हमारा असासा ओवरसीज पाकिस्तानी है, इनको हमने कैसे पाकिस्तान को में हमारी अपनी वेल्थ क्रिएशन में कैसे इन्वॉल्व करना है। अभी तक मसला यह है कि पाकिस्तान में हमने उनके लिए इतना मुश्किल कर दिया, वो बेचारे जो पाकिस्तानी वापस आना चाहते हैं, वो बिजनेसेस करते हैं, वो एक्सेल करते हैं। अब सिलिकॉन वैली में बड़े कामयाब पाकिस्तानी बैठे हुए हैं आईटी की इंडस्ट्री में, लेकिन हमने अभी तक कोई ऐसा मैकेनिज्म कामयाबी से नहीं कर सके कि उनके लिए आसानियां पैदा करें कि वो भी पाकिस्तान आए। तो ये जो आज हमने इनॉग्रेट किया टेक्नोप्लेस, इसका मकसद, ये इंसेंटिव्स देने का मकसद ही ये है कि जो हमारी आईटी की फर्म्स बाहर बैठी हुई हैं और प्रोफेशनल्स बाहर हैं, उनके लिए आसानी पैदा करें कि वो यहां आके इन्वेस्ट करें। चाइना की जो कामयाबी ये भी थी कि चाइना ने जो उनके बाहर चाइनीज एक्सपेट्रिएट चाइनीज कम्युनिटी बैठी थी, उन्होंने उनको लिए आसानियां पैदा की। उन्होंने आके चाइना में पहले उन्होंने इन्वेस्ट किया, फिर दूसरी कंपनीज आई। हिंदुस्तान भी जब उन्होंने अपनी इकोनॉमी ओपन की 90s में, तो उधर भी सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ओवरसीज इंडियंस ने शुरू की, फिर और बड़ी मार्केट्स देख के फिर कंपनीज आई। तो पाकिस्तान की भी बड़ी मार्केट है 22 करोड़ लोगों की, और हमने इंसेंटिवाइज करना है। तो ये जो टैक्स जोन है, इस पे हमने इंसेंटिव्स दिए हुए हैं। ये पहले शुरू किया इस्लामाबाद में, अब यहाँ सारे पाकिस्तान के शहरों में, केपी के अंदर शुरू कर रहे हैं, कराची में बहुत इंटरेस्ट है, उधर ये टैक्स जोन शुरू कर रहे हैं। सारा हमारा मकसद ये है कि जो दुनिया जिस तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजी की जो रेवोल्यूशन है, उसका पाकिस्तान पूरा फायदा उठाए और अपने लोगों को नौकरियां भी दे, अपने यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, और दूसरी चीज़ अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाए। तो मैं आज आपको चीफ मिनिस्टर साहब इसके ऊपर मुबारक देता हूं, और इंशाअल्लाह ये जो मुझे नज़र आ रहा है, जो इंटरेस्ट है अभी से, अभी शुरू भी नहीं हुई, लेकिन जिस तरह का इस पर इंटरेस्ट है, मुझे पूरी ये उम्मीद है कि ये सिर्फ ये टैक्स जोन ही लाहौर में वो काम करेगी जो कि
ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اور پرانی انڈسٹریز کریں گی، یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جو کہ یہ اکیلی پاکستان کے سارے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ختم کر سکتی ہے۔ شکریہ۔ لاہور میں وزیر اعظم عمران خان اسپیشل ٹیکنالوجی زون کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس زمین کو پاکستان کے فیوچر کے لیے استعمال کیا ہے۔ آئی ٹی کے انقلاب سے ہم تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کاروبار میں آسانی کے لیے رکاوٹوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی کہا کہ آئی ٹی برآمدات $2 ارب ہیں۔ بدقسمتی سے ماضی میں بھی برآمدات پر توجہ نہیں دی، اور وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ برآمدات میں اضافہ کیے بغیر ملک میں خوشحالی نہیں آ سکتی۔